وأسرا وواله وظاهرا وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار واجد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب برسل الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب برسل الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب برسل الحصين من جميع البلايا وبالحس المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا بالعمل بطاعتك صدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين فاتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته والتابعين والتابعين سنة الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وخلفاء الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والأساتذة الصوفيات المحققين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسولنا المقدم محمد بن علي عليه وصوله وفروعه ثم إلى أرواح بالعلماء حامد محمد بن محمد الوازلي ثم إلى روحي بالمقام سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى روحي قلب الإرسال ووصل الوالد بن بلاد على أبي عبد الله بن علي الهدى البعلوي ثم إلى روحي سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني خليفة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد ألف الإنباني ثم إلى روح الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل ثم إلى الشيخ محمد الشعراني عارف ثم إلى روح الشيخ محمد شروان عبد الباقر ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين وصل إلى شيخنا وربنا الشيخ محمد سيني بن عبد الغني ولا شيخ محمد صقري بن حسن بن صبان بن زهري وأصول وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وأن الله أن ترزقنا وإياهم التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا في خير ولد وعافية وأن الله أن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين على هذه النيات ولكل نية صالحة وعلى ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميل في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها وفي ذلك فضل عظيم وهو دليل على محبة الله تعالى وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه. قال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. Wa minal muhafadhati ala salati, dan setengah daripada memelihara dan menjaga salat sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Bagaimana cara kita memelihara dan menjaga salat, wal iqamati laha, dan mendirikan baginya, bagi salat. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, yuqimunas shalah, bukan wa yuf'alus shalah atau wa yaf'alus shalah, atau waf'alus shalah, tapi dibawa dengan yuqimu atau aqimis shalah. Artinya kita melaksanakan salat, kita mendirikan salat, harus kita mengerjakannya, menjaga segala rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya. Artinya kita melaksanakan salat itu di dasar atas ilmu, bukan hanya sekedar salatnya ikut-ikutan. Jangan sampai kita sholat ikut-ikutan, tapi kita sholat itu atas dasar ilmu. Kita mengerti mana yang rukun, apa rukunnya, apa syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, apa sunat-sunatnya. Kan di dalam sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya, ada makruhnya, ada sunat-sunatnya. Itu harus kita bisa membedakan. Yang mana yang rukun, mana yang wajib, atau mana yang sunnah. Itu setengah daripada kita mendirikan salat. Al-mubadaratu biha fi awali mawaqitiha, yaitu bersegera dengan dia pada awal waktunya. Jadi setengah daripada kita memelihara sholat itu adalah mengerjakan sholat di awal waktu. Karena mengerjakan sholat di awal waktu ini salah satu daripada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah as-salatu liwaqtiha. Bermula yang paling dicintai amal oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat di awal waktu. Wa birrul walidain, dan yang kedua birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik, berbakti kepada orang tua ini adalah nomor 2 setelah kita amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tidak boleh mensekutukan Allah, dan yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik dengan kedua orang tua. Dan yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ketiga adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk jihad fi sabilillah adalah menuntut ilmu. Jadi jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap sepele, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis ta'lim. Paling tidak ada 3 yang kita dapat. Yang pertama, kita hadir di majelis ilmu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasulullah senang. Rasulullah gembira kalau umatnya duduk hadir di majelis ilmu menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah warisan daripada Rasulullah. Warisan Rasulullah itu adalah ilmu. Bahwasanya Rasulullah itu tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan pangkat dan jalannya, tapi yang diwariskan kepada umatnya adalah ilmu. Berarti apabila kita menuntut ilmu, mengambil ilmu, mengambil warisan daripada Rasulullah SAW. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Dan yang ketiga, mendapat apa? Para malaikat, para wali-wali Allah SWT senang bagi orang yang menuntut ilmu. Paling tiga macam ini yang kita dapat. Wal jihadu, jadi 3 amalan yang paling dicintai dan disukai Allah. Pertama, salat di awal waktu, dan yang kedua, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga, berjuang jihad fi sabilillah. Wa fi dzalika fadlun 'azimun, dan pada yang demikian itu, yakni mengerjakan salat di awal waktu, keistimewaan, keutamaan yang besar. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah, dan itu menjadi dalil, menjadi tanda, menjadi bukti bahwasanya orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi, dan atas bersegera pada mendapatkan ridha Allah dan kecintaan Allah. Qala alaihi salatu wassalam, awwalul waqti ridwanullah. Rasulullah SAW bersabda, bermula awal waktu itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu afullah, dan akhir waktu itu mendapatkan ampunan Allah. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita sembahyang di akhir waktu. Kalau kita sembahyang di awal waktu, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah, sembahyang di awal waktu. Artinya sembahyang di awal waktu itu, kalau waktu itu dibagi 3, bagian pertama itu ngarannya awal waktu. Misalnya waktu zuhur itu 3 jam. Jadi sejam pertama itu berarti awal waktu. Sejam yang kedua pertengahan waktu. Sejam yang terakhir itu berarti akhir waktu. Artinya bukan awal waktu itu setelah adzan langsung sembahyang. Nah, tapi kalau bisa di awal waktu seperti demikian, itu lebih bagus. Tapi waktu yang namanya awal waktu itu dibagi 3. Waktu pertama, satu bagian dari pertama itu termasuk awal waktu. Itulah tandanya kita akan mendapatkan, kita bersegera untuk mendapatkan ridha Allah dan sesuatu yang dicintai, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diantara kita menjaga salat. Itu. Kemudian sedikit kita pindah, yaitu masalah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban, kelebihan kurban, keistimewaan orang yang berkurban. Di dalam kitab Durratun Nasin dinyatakan, Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu riwayat, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa mempunyai keluasan harta, mempunyai keluasan rezeki, tapi setelah Allah Ta'ala berikan keluasan rezeki, falam yudahi, maka dia tidak mau berkorban.
sudah diberi keluasan harta, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau berkorban, kata Rasulullah, kalau begitu fala yuqarribanna musallana, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Artinya orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mau berkorban, maka tandanya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah. Karena ujar Nabi, jangan mendekati tempat sembahyang kami. Jadi berkorban ini disunnatkan, hukumnya sunnat dan sunnat muakkadah. Ada sebagian pendapat bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib. Itu daripada sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu adalah sunnat muakkad. Dan berkorban ini disunnatkan bukan hanya seumur hidup sekali. Apabila di waktu hari raya haji diluaskan Allah Subhanahu wa taala hartanya, rezekinya, maka setiap tahun disunnatkan untuk berkorban. Bukan seumur hidup sekali berkorban. Aku dulu waktu muda sudah berkorban. Lain akikah. Kalau akikah seumur hidup sekali. Tapi kalau berkorban itu setiap tahun. Apabila ada mempunyai keluasan harta, maka disunatkan untuk berkorban. Ancamannya kalau kita diluaskan rezeki oleh Allah tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Lalu aku kada mampunya. Pikiran kita, apakah kita ini termasuk orang yang mampu? Lalu kita melihati pendapat-pendapat para ulama. Menurut pendapat jumhur ulama, batasan-batasan mampu itu apakah kita ini sudah mampu atau tidak? Itu yang pertama, menurut pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, dikatakan orang itu mampu untuk berkorban apabila pada hari raya dan hari tasyrik ada kelebihan untuk keperluan dirinya dan keperluan keluarganya, ada lebihnya, maka dan lebihnya itu bisa untuk membeli hewan kurban. Nah, maka itu sudah termasuk orang yang mampu. Bukan yang ngarannya orang mampu itu bisa duit 100 juta. Nah, ini pendapat ulama jumhur ulama adalah apabila untuk hari raya dan hari tasyrik 11, 12, 13 itu mempunyai cukup untuk kebutuhan keperluannya, keperluan keluarganya dan tanggungannya, kemudian ada lebihnya, dan lebihnya itu mampu cukup untuk membeli hewan kurban, maka termasuk orang yang mampu. Kalau bisa duit 50 juta kira-kira cukup ke 3 hari sekeluarga untuk makan, untuk beli baju, untuk hari raya, untuk 4 hari. Kira-kira kada sampai 50 juta. Misalnya kebutuhannya 4 hari itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tanggungannya 20 juta, nah berarti masih sisa 30 juta. Kawan nukar kambing sekong. Nah, ini termasuk apa? Sudah termasuk orang yang mampu. Jangan aku ini belum mampu anjir. Bici duit tabungan 100 juta merasa kada mampu lagi. Nah. Ada lagi yang agak longgar.
ada yang agak longgar pendapat, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, termasuk orang yang mampu itu apabila mempunyai harta 1 nisab. Mempunyai harta 1 nisab, lebihnya daripada kebutuhan, keperluan untuk dirinya, keluarganya, dan tanggungannya mulai hari raya sampai hari tasyrik. Melebihi, mempunyai harta lebih 1 nisab, yaitu kalau 1 nisab itu kurang lebih 80 gram emas. 80 gram emas. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi yang lain, ulama-ulama yang lain adalah jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat seperti Imam Syafi'i dan lainnya, seperti yang kita ceritakan di awal tadi, yaitu apabila dia mempunyai cukup melebihi untuk keperluan dirinya, keluarganya, tanggungannya mulai hari raya sampai 14 sampai hari tasyrik yang 3. Nah, kemudian ada mempunyai lebih dan kelebihannya itu bisa untuk membeli hewan kurban, maka itu termasuk orang yang mampu sa'ah. Apabila kada berkorban, ya mendapat ancaman dari Rasulullah. Nah, itu masalah kurban. Nah, makanya jadi lamun sapi ya 20 juta. Nah, untung ini ada, makanya ada alternatifnya. Lalu berkumpulan, berkumpulan 7 orang. Nah, dapat sekong sapi. Nah, alternatifnya. Kemudian masalah kurban, masalah kelebihan orang yang berkurban. Nah, wa an Aliin radhiyallahu anhu, dan daripada Ali radhiyallahu anhu. Ali ini adalah daripada termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk adalah sahabat Rasulullah, khalifah yang 4, yaitu Sayyidina Ali. Ali ini adalah di samping khalifah Rasulullah dan apa lagi? Menantu Rasulullah. Jadi sahabat yang 4 itu ada mertua, ada menantu. Abu Bakar, Umar itu adalah mertua Rasulullah. Kemudian Utsman dan Ali adalah menantu Rasulullah. Nah, daripada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin asru hasanatin wa muhiyya anhu asru sayyiatin wa rufi'a lahu asru darajatin. Kata Sayyidina Ali, barang siapa keluar dari rumahnya, kemana tujuannya? Ila syira'il udhiyati, untuk membeli binatang ternak untuk berkurban. Nah, kana lahu, adalah baginya dengan setiap 1 langkah itu dicatat 10 kebaikan. Dan dihapus baginya setiap 1 langkah itu 10 kesalahan. Dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi 30 dapat. Hanya kita berjalan menuju untuk ke tempat, ke kandang untuk membeli hewan kurban. Ya, setiap salah 1 langkah 30 dapat. 10 kebaikan, 10 kesalahan kita dihapus Allah, 10 derajat dinaikkan Allah. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan, dan apabila dia ngomong, bercakap-cakap pada membelinya, artinya tawar menawar. Setelah sampai di kandang, lalu tawar menawar, dilihati sapinya, dilihati binatangnya, lalu tawar menawar harganya, adalah perkataannya itu terhitung bertasbih. Dihitung bertasbih. Ini berapa harganya? Ya, runtungan si sapi ini 120 juta. Nah, itu semuanya dihitung bertasbih hukumnya. Wa idza nafada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'ami'ati hasanatin. Dan apabila sudah deal harganya, cocok harganya 20 juta, deal harganya. Nah, kana lahu, adalah baginya dengan setiap 1 dirham itu sama dengan berimpak
setiap kebaikan itu dicatat 700 kebaikan setiap 1 dirham. Nah, 1 dirham berapa misalnya? Setiap misalnya harganya 20 juta, setiap 10.000 itu sama dengan ditulis 700 kebaikan. Wa idza taraha 'alal ardi yuridu dzabhaha, apabila sudah merebahkan ia di atas bumi untuk menyembelihnya, istaghfara lahu kullu khalqin min maudhiha ilal ardi sabi'ah, memintakan ampun baginya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala dari tempat itu sampai ke bumi yang lapis 7 minta ampun kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah nang ada, termasuk samud, termasuk cacing, apa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada orang nang berkurban itu apabila sudah sapinya tadi dirobohkan untuk disembelih. Wa idza uhriqa damuha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asra. Wa idza uhriqa, dan apabila disembelih, ditumpahkan, apabila uhriqa damuha, apabila ditumpahkan darahnya, artinya sudah disembelih lalu tertumpah darahnya, khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha, Allah menjadikan setiap 1 titik daripada darahnya itu asyaratan minal malaikati, 10 malaikat. Kira-kira lamun seekung sapi berapa titik kira-kira darahnya? Jadi setiap 1 titik itu dijadikan Allah malaikat 10 orang malaikatnya. Jadi mau 100 titik kali aja berarti 10 kali 100, 1000 malaikat. Nah, petugas malaikat tadi yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun baginya sampai hari kiamat. Nah, malaikat tadi mulai wahinina tanggal 10 2006 sampai hari kiamat tugasnya malaikat yang banyak tadi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa fadilah, keistimewaan, kelebihan orang yang berkurban. Ada di lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis bagi orang yang berkurban itu setiap 1 bulu itu 2 kebaikan. Berapa kira-kira bulu sapi? Kau akan menghitung. Jangankan seekung sapi, kupingnya aja kada kau menghitung kita bulunya berapa. Nah, setiap 1 lembar, 1 helai bulunya itu ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar bersopan di antara Nabi Musa itu hendak menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, aku minta jadi umat Nabi Muhammadnya. Kada usah jadi nabi, menjadi umat Nabi Muhammad, melihat pahala orang yang berkurban daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita kada pernah minta lawan Tuhan, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad, tapi Allah mentakdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Itu kelebihan orang yang berkurban. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya amalan yang paling baik di hari raya itu adalah ihraqud dam, adalah menumpahkan darah hewan kurban. Itu amalan yang paling baik di hari raya di hari kurban. Bisirrin Nabi wa ali Nabi salatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakati 'ilmina anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la haula wa la quwwata illa. Jadi malam Senin kita sama-sama insya Allah mengadakan haul sesaman, haul sesaman malam Senin, baik laki-laki ataupun perempuan kita diundang semua hadir di majlis pada malam Senin mengadakan haul sesaman. Teman hendak sama-sama bisa aja mengumpul dana lawan Mama Yuli. Mudah-mudahan kita mengambil berkah daripada peringatan haul sesaman. Salsabil kak. Nah, kalau ada yang ingin air salsabil masih ada